विश्वगुरु प्रणमामि भयाम सदग्नि विश्वगुरु प्रणमामि भयाम सदग्नि विश्वब्रह्मणे आत्मनः सदैव धर्मप्राण सर्वन भक्तवृंद आमर उपस्थित भक्त माँ मैंने आज अनुष्ठान उपस्थित थी समस्त अशेष धन्यवाद जनाई आज कार्य शुभारंभ कर तेना आम कहया गोटे आमर ये जो कार्य शुभारंभ कर सुदृढ़ व्यापक करने आमर उद्यम कर विजय बाबू से बर्तमान ये विषय गोटे सुदृढ़ टे सूचना देवे समस्ते शुणी था एवं सब वर्ष यहीपरी जनवरी मासर प्रथम सप्ताह रविवार दिन करा आम समस्त को समस्त जो मैंने बापा माँ मैंने शुणुंट से निश्चित भाव में आसा प्रयास करेंगे और अन्य आग्रही भक्त माँ थे जनइबे तेज से विषय आमर बेहरा को टे सूचना दे शुणु आम आम कार्यर आगे विलम्ब है हाँ करूँ आज जी करेंगे आगंतुक जीवन यापन करवा समस्ते बचा पर्यटन एपरे आमर आत्मर कल्याण समाज कल्याण परिवार कल्याण धर्म उन्नति प्रदान करने समझे ब्रती है तेणु आमर बेहरा कहते सूचना देवी यार सुदृढ़ प्रसारी दृढ़ीकरण से किसी कहे विषय संबंध बेहरा बाबू महिमा अलेख शरणम मो विषय अल्प किसी कहूँ जदिबा जो कहते आपण मैंने जमी सबुदिने बाबा कथा मन पकाउं से कार्य भी करमको से सुजोग मिलूनी से कम करने मुझे आगुरी से भक्त भी नथिले मुझे संक्षेप कहूँ 2022 मसीह मु गोटे जोरंदा गादी जोरंदा गोटे सभा को जाइली से शुणिली जे महिमा धर्म जो अच्छी पौपुंडारी से मठ भंगा से बाबद मुझेतु हाईकोर्ट वकिलाती करे से जानते दिज सांबादिक मत प्रश्न पचारे जे हठात केमती आम मंदिरटा भांगीदे मुझे से विषय मोर धारणा नाला सेठी जो मैंने बाबा थे कौपुधारी हो बकलधारी प्राय 25 ରୁ 30 जन बाबा सहित जदिवा मुझे चिन्हनी कि फोन कथा मोबाइल नंबर कनेक्शन करके मो कथा से मोर थिला से मानू कहबार थिला कौन कले सुसमाधान हो पार कारण ये हूँ 1944 मसीहार केस 1944 मसीहार केस हठात 2024 भांगिले तो ये बाबद मोर प्रश्न थिला जो मैंने केस करते भांगापी से नथिले जो मैंने अच्छा कोर्ट कचेरी जो नियम कानून थिला ताकू से माने ठीक रे तर्जमा न करी जेहेतु माननीय हाईकोर्ट ऑर्डर देले तेणु बाध्य कि से जगह भंगा होता तो भंगा हवा पूर्व जो शांति कमिटी बसला मत डाकी मुझे कटक जाइली से प्रस्ताव थिला जेहेतु 1944 मसीह केस चली जदि भंगा जीव कहते सहमति भंगा जाऊ जबरदस्त न करा जाऊ कहीं जो मैंने भक्त अच्छा कष्ट हम जो मैंने अच्छे कष्ट हम से बाबद हाईकोर्ट भी स्टे होता स्टे है समाधान कले ना मुझे बाबद आम गोटे ढेंकानाल जिला हसी बुणाकर महासंघ अच्छी से मध्यम मु ढेंकानाल जिले केतक जगह सांबादिक सम्मेलन भी कही जे तुरंत वर्षे कि 2 वर्ष भीतर ये समाधान हो से जहा हो वर्तमान ताहा समाधान होती किंतु मन भीतर समाधान हो ना बर्तमान सुधा अच्छी मु कहीं एटिक आसिली 2023 आसती 2022 भी आसती ना भूल कहली 24 आसती 2024 आसती समाधान बाबद मुझे बाबा सागर कथा कहीं ठीक रे कहना मुझे नटवर सागर कथा सी कि सबू समय जहाँ मत कहते आज पर्यटन मोर मन अच्छी से भी प्रति हो गली
एवं तांकर आह्वान क्रमे मुझे 2 वर्ष एटा 3य वर्ष मोर जिते काम थी मु आसिली और बाबा को अनुरोध करी जे 1 तारिखटार प्रायतः समस्त रहीपर जदि प्रस्ताव किसी बदलैबे भल ही था जहाँ मुझे बहुत खुशी और धन्यवाद देवी बाबा रविवार दिन को ठीक कले आम जोटा कि आसीपारू ये तो मुझे गोटे प्रश्न पचारि जिते बड़ महिमा दीक्षा विषय मुझे जानी किसी लोक सहित पचारि विभिन्न प्रकार कथा कहले जे जो मैंने बाबा अच्छा से मैंने शिक्षित नहांती मन इच्छा करुँच इत्यादि इत्यादि ये बाबद मुझे बहुत आलोचना पर्यालोचना करी मुझे भितर को पशिली कि बाबा साथ मिसिली एथे बहुत ज्ञानी लोक अच्छा कि से पदा को बाहर करना से ज्ञान पढ़ाटा पदा को बाहर कर से सुजोगटा मिलूना जो मैंने कहते शिक्षित नुहति दीक्षा नहीं सी भी भूल जे सी शिक्षिता नुह बोली शिक्षित नुह बोली से भूल से पाखे बहुत ज्ञान अच्छी यही जो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आज हो सुचार रूप जना पड़ कौ मैंने ज्ञानी कौ मैंने अज्ञानी जे पाठ पढ़ी से ज्ञानी ता भी नुह तेणु मुझे कहली मुझे कहीं आसिली बोली ता सहित आम गोटे भविष्य को चिंता करूँ जदि कहते बाबा ओडिशा सारा हो बा पृथ्वी सारा जो माने महिमा महिमा अलेख को विश्वास करती से माने भविष्य जो पीढ़ी अच्छा कारण बर्तमान आउ कई चाहूना ए दीक्षा नापी तेणु भविष्य जदि आउ 50 वर्ष में हिसाब करा जो मैंने ज्ञानी गुणी अच्छा सी आउ रहीपर न रहीपर आम भी कहीपर ना से किसी शिक्षा दरकार से जो मैंने भी अच्छा केमती जमी तुम कहि डॉक्टर सूर्यमणि नायक संभव जड़े लेक्चरर थे प्रोफेसर थे गलत मुझे शुणी थी पीएचडी भी करते शेष मुहूर्ते चाकरी छाड़ी से बर्तमान बाबा भी होती आम मैंने देखुचे जदि से भल पाइबा न था तेणु मुझे गोटे न्यस्त भी करी कौन कले जो मैंने बाबा बर्तमान अच्छा से माने केमेंती तालीम प्राप्त हेबे जड़े बाबाकार कर्तव्य कौन मु कहूनी जे बाबा को मु आक्षेप करी कहूनी जे बाबा कि जानना बोली मुझे कथा कहूनी जेतिक भी जानी आउ किंतु अधिक जानीपारे से मु बाबा न्यस्त देली से बाबद टिके कहे जमीक भी प्रति स्कूल मानक छोट पिला माने आउ से पाठ पढ़ा ना दीक्षा उपरे किसी ना धर्म आलोचना हो ना जदि ये संगठन जो माने ये बाबद ज्ञान अच्छी से स्कूल को जाई स्कूल नहीं जबरदस्त नुह स्कूल भी चिठी लिखिक दिज्व ये संगठन चिठी लिखिक दब जे आम चाहूँ कि शनिवार हो कौन गोटे दिन हो शनिवार चाहूँ सब बेस्ट बार हूँ सेकेंड अधा छुट्टी हुए संभव गोटे घंटा हो कि 1.5 घंटा हो गोटे समय देवे आम से विषय किसी कहूँ भौतिक ज्ञान विषय ये जो बाबा मैंने अच्छा से भविष्य किसी से ज्ञान आहरण करेंगे से आमको शिक्षा देवे आम भी से पचर बसिक शुणु से भी कहे तेणु ए विषय एपाई गोटे संगठन दरकार से संगठन आम केमी सुचारू रूपे हो पार प्रपर वे हो पार से संगठन को गोटे रेजिस्ट्रीभूत करने आलोचना होता पूर्व वर्ष वही ए वर्ष भी आलोचना चलुची आम जमी बाबा को मानुचे बाबा का आह्वान क्रमे ये आसीचु आम ए बाबा को संपूर्ण मुख्य रखा चाहूँ मोर प्रस्ताव आम गोटे ट्रस्ट भी से करने चाहूँ जो ट्रस्ट बाबा हे मुख्य आउ जी भी कहतु से समस्त गोटे गोटे सभ्य किंतु खाली सभ्य हेल्ले तो हम से गोटे कमिटी दरकार जी चलेब से सभापति रुहतु उपाध्यक्ष रुहतु बा आपणकर कोषाध्यक्ष बा ट्रेजर रुहतु बा आप जो ये जो प्रोग्राम कल्चराल प्रोग्राम सब कर तुलाइवाई जन को दायित्व क्या रखा जाऊ से जो संगठन हम से संगठन से माने ए संस्था को जमी सुरुखुरे चलेबे किंतु
प्रति वर्ष ताको आपण बदल पारे कारण समस्ते सुजोग पाइबे। आपण जदि कहिबे जे मु आज सभापति गली मु सब सर्वसभा ता नुह आपण मन भीतर रहू जड़े साधारण सभ्य सभापति संपादक समस्ते समान कारण मु आज सभ्य अच्छी काली सभापति हेबी आज मु सभापति अच्छी काली भी सभ्य हेबी तेणु से मनोवृत्ति को छाड़ी आपण मैंने मु अनुरोध करी जो मैंने बसचंती जो मैंने ये संगठन को सुचारू रूपे चल पारे से माने चिंता करंतु से माने बाबा को से मानकर ना दिंतु जे मु आगु को बाहरी किसी काम करने चाहिए से तालिका पाई सारा पर बाबा तक चिंता करेंगे आम संपूर्ण समर्थित हेबू जे सी जहाँ को चाहिए ताकू सी सभापति रखु संपादक रखु जहाँ कर्मकर्ता रखा कथा रखु प्रति वर्ष तो आम जाने मुझे आज वर्ष अच्छे आर वर्ष रही नहीं मुझे चेष्टा करी ए वर्ष भर मुझे कौन अधिक काम करी ए वर्ष जहाँ अच्छी आर वर्ष को मुझे कौन करी आउ जड़े कहे जे मुझे 3 वर्ष भर जहाँ करना मुझे वर्ष आउट अधिक करी तेणु से गोटे भल सुविधा हम तेणु मुझे अनुरोध करी आपण मैंने जदि रेष्टिभुक्त करने चाहूँ आम तार सब व्यवस्था भी करूँ लेखालेखि किसी पूर्णांग होना कि आपण मैंने जो मुझे कहली जे जो मैंने आग को बाहर करने को चाहूँगी से नाम ठिकाना मोबाइल नंबर बाबा को दिंतु बाबा आलोचना करेंगे जहाँ करेंगे जमी समस्त भल हम जदि बा 5 जन ना देते 3 जन रही आउ 2 जन रही पारे मन भर किसी मन भर रखा उचित नुह आज मो ना आसनी काली मो ना भी आसो तेणु मन भर किसी रखिए जे बाबा कहीं मो ना मुझे तो अधिका जानी कहीं रखिले मो तरफ मु अनुरोध कर मनोवृत्ति केवे रखिए ना जदि रखिए ताले आउ संगठन रहिबार से मूल्य रहा क्या मन भर गोटे राग आसो तेणु मो बाबा को ये बाबद कहबी जे से जो मैंने चाहिए से ना से देवे आपण मानकर कौन मतामत आपण कहे आउ जहाँ भी आप कर्मकर्ता बाछे आपण ही बाछे आपण मैंने बाछे बाबा शेष निष्पत्ति ने तेणु आपण मैंने न कहले बाबा केमती विचार करेंगे तेणु से हूँ मन भीतर कथा आपण बाबा को कहतु एवं बाबा निश्चित भाव में से कर्मकर्ता रखिए एवं ताहा सुसंगठित भाव में ठीक चलो गुरुराम महिमा आले समस्त भक्त शुणिले मतामत देवे एवं जी जो दायित्व रे से दायित्व तुल्या सक्षम हेबे यदि तुलना पर आमर बजट जो तुले पारे खाली रखी जी जो उपयुक्त कम कर दायित्व संपन्न होगा दरकार से सब कहे मान्यता कर योग्यता समय दे पारे समाज कार्यक्षम हो पार से मैंने रही है तेज आम आज सांत्वना कर डेरी है एवं बर्तमान आमर ये प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ये प्रश्न कार्यक्रम करते आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आज हूँ सनातन धर्म विषय प्रश्नोत्तर कार्यक्रम ये गुरुटा आम थी गोटे चिंताधारा थे बर्तमान समाजर जो समस्या बर्तमान अंतर्जात कहले ये समाज समस्या गोटे शिक्षा और संस्कार ये जो दुरावस्था बर्तमान पहुँचुची समाज में पितामाता जो दुरावस्था भोगुच जंत्रणा कष्ट भोगुंट प्रत्येक क्षेत्र में प्रायतः 195 परिवार बापा माँ ये अवस्था भोगुंट अनेक जगह हम कहते कही समय स्वल्प तेणु बर्तमान आगे पूर्व सनातन विषय आम टी आलोचना करा तेना सनातन विषय प्रश्न रही आलोचना करा तेणु सत्य सनातन सनातन सत्य धर्म तेणु धर्म कहले आम आज बर्तमान अनेक धर्म भारत वर्ष भितर अनेक धर्म कहते तेणु गीताकार कहले जे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणव्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि महाशुद्र सर्वधर्म परित्याग करियो
ତେଣୁ ସର୍ବଧର୍ମ ଧର୍ମ ତ ଗୋଟାଏ ଧର୍ମ। ସର୍ବଧର୍ମ କଥା କାହିଁ କହିଲେ? ତ କେତେଟା ଧର୍ମ? ଧର୍ମ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଜାଣିବା, ଏ ମାନବ ସମାଜର ଯେ ଆଦ୍ୟ ମାନବ ଯାହାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସମାଜ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଶାସନ, ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମର ଏ ମାନବ ବଂଶର ପ୍ରଥମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁ। ସେ ମନୁ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଲା ବେଳେ ଧୃ ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ, ତେଣୁକରି ଧାରଣା ଧର୍ମ ଇତ୍ୟାହୁ ଧର୍ମ ଧାରୟିତ ପ୍ରଜା ଯତସ୍ୟା ଧାରଣା ସଂଯୁକ୍ତ ସଧର୍ମ ଇତି ନିଶ୍ଚୟ। ଧୃ ଧାତୁ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ ମନ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗେ ଧର୍ମ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଧାରଣା କରିବା, କାହାକୁ ଧାରଣା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅପବୋଧ ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କରା ଶବ୍ଦ ସବୁକିଛି ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କିଛି ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମେ ଏଠି ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମକୁ ଧର୍ମ ଧାରଣା ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି ଚାରି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଧାରଣ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି। ଚାରି ଯୁଗରେ ଧର୍ମ ଧାରଣା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଧର୍ମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବହୁ ଧର୍ମ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ଧାର୍ମିକ ଏ ଧର୍ମଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଏକ ଧର୍ମ ସନାତନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସନାତନ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁ? ସନାତନ ହଉଛି ସମାନଂ ତ୍ରିକାଳେଷୁ ସର୍ବାବସ୍ଥାସୁ ଶାଶ୍ୱତଂ। ସମାନଂ ତ୍ରିକାଳେଷୁ ସର୍ବାବସ୍ଥାସୁ ଶାଶ୍ୱତଂ ସନାତନ ସତ୍ୟଂ ନ ଚିୟତେ ନାପଚିୟତେ। ଯେ ତିନି କାଳରେ ଗୋଟିଏ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି। ତିନି କାଳ କହିଲେ ଆମ ସେ ତିନି କାଳ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତିନି କାଳ ଆମର ଅଛି। ତିନି କାଳ ଆମେ କହୁଛୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗତ। ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା କହୁଛୁ। ଏମିତି କେତେ ସୃଷ୍ଟି ଗଲା ପରେ ଯେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଏମିତି କେତେ ସୃଷ୍ଟି, କେତେ ଜୀବଜଗତ, କେତେ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସନାତନ କଲେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଈଶ୍ୱର ଚିରନ୍ତନ, ସର୍ବଦା ନୂତନ ସନାତନ, ନିତ୍ୟ ନୂତନ ପୁରାତନ ସନାତନ। এই শব্দ ভিতরে কোন ধার্মিক সব অଛନ୍ତି যে পৃথিবী ধারণ କରିଛନ୍ତି। একমাত্র সনাতন ছাড়িদেলে ଆଉ କୋଉ ଧାର୍ମିକ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଚାର କରିବା ସମର୍ଥ ଅଛି? ଚିରସ୍ଥାୟୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କୋଉ ଧର୍ମ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା? ଏ ସୃଷ୍ଟି କେବେଠାରୁ ହେଲାଣି? ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯେତେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଧର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସନାତନ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୁଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରିଛି? ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କିଏ କରିଛି? ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ଚିରସ୍ଥାୟୀ? କହିଲେ ଆମେ ଯେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଚିରନ୍ତନ ଯେ ଧାରଣ କରିছে ଯେ କାରଣ ଏଥିରେ କଥା ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ କି ଶେଷ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯେତେ ସବୁ କେତେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନାରାୟଣ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ କୋଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ବାଲ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଯୌବନ ହୋଇଥିଲେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ହେଲେ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଗଲେ, ନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱାପରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ, ବସୁଦେବ ଦେବକୀଙ୍କ ସହାୟତ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଥୁରା ଗୋପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଗୋପରେ ବଢିଲେ, ଏମିତି କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଈଶ୍ୱର ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ନାହାନ୍ତି।
ताले ये जो आम जो धर्म आम धर्म बोली कहवा ये कौ धर्मटा को धारण कर रखिंट जब आम धर्म के धर्म ये कौ जगह धारण कर रखिंट पृथ्वी क्या रखते से बर्तमान अच्छा कि निर्दिष्ट जगार निर्दिष्ट समय निर्दिष्ट पितामाता सानिध्य चिंता चेष्टा अनुभव करते से धर्म हो पारे आम के धर्म मानवा केमी धर्म चिरस्थायी ईश्वर चिरंतन से तो ना से किपर चिरस्थायी धर्मी हेले केमी हो आम मानिपर सनातन सत्यम तीन काल जे तार परिवर्तन हुए नहीं देश का स्थान भितर बर्तन थे लेकिन सनातन ब्रह्म बृहदात ब्रह्म तो सनातन कहले सनातन सत्यम सनातन सत्यम न चियते नापचियते से सनातन सत्य जार केबे हार्स हुए नहीं केबे वृद्धि हुए नहीं से पूर्व सनातन सत्य पूर्व जेमिति थिले अनंत काल जेमिति थिले एबे अछंती अनंत काल पर्यंत से एक स्वरूप विद्यमान रहिबे से सनातन आ जते क्षणस्थायी समय पे आतिले चलीगले से धर्म को केମିତି କହିପାରିବା ସେମାନେ गोटे धर्मर आवाहक लोक शिक्षा धर्म प्रवर्तक आमे तांकर प्रवर्तक अनुसार आमे जेते सब अवलंबन करूँ आमे धर्म कहूँ धर्म बुझे धर्म सनातन जे सृष्टि के साधारण सृष्टि सृष्टि धारण पालन कर अंतिम सारे जहाँ पाखे समस्ते विलीन हे से धर्म से धर्म से न चियते नापचियते जेपरी एवं बर्तमान निदा को खरा दिन आसीथिला निदा खरा दिन आसीला के समुद्र आमर नदी नाल गड़िया पोखरी पुआ सब सुखीगला समुद्र केते सुखी जाइथिला आसिला वर्षा काल आसिला वर्षा है से पर्वत पहाड़ नदी नाल समस्त फुल जिते समस्त समुद्र अभिमुखे पहुँचले समुद्र केते फुली उठिला समान सेपरि सनातन सनातन जहाँ ब्रह्म बोली कह जाए बृहदात ब्रह्म ब्रह्म बृहत से सनातन एक ब्रह्म जहाँ कह जाए एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या शंकराचार्य अधिदर्शन से दर्शन आलोचना कराई तो ब्रह्म किपर भाव आम तो ब्रह्म बृहता व्यापक किपर आकाश परिव्यापक ब्रह्म आकाश परिव्यापक आकाश पर आकाश आमर बर्तमान उपर आकाश अच्छी एवं देखा सब जगह कोटी आकाश ना अमेरिकार आकाश ना इंग्लैंड आकाश ना गोटे आकाश ना साउदी अरब आकाश ना जेते जगह जेते सुटे सटे सब आकाश अच्छी कि ना आकाश आकाश अच्छी आकाश अपेक्षा ब्रह्म से आकाश अपेक्षा आहुरी व्यापक ब्रह्म आकाश अपेक्षा आहुरी व्यापक सदा गोटे रूप अच्छी सदा शब्द सी सब सबुल से अतीत नुहति से अतीत नुहति वर्तमान से सदा वर्तमान से सब से सनातन पाखे से ब्रह्म सदा वर्तमान अतीत आगत वर्तमान किसी ना सनातन शब्द अतीत आगत किसी सदा सर्वदा एक रूप सब समय सब स्थान एक रूप विद्यमान अच्छे से धर्म रक्षा कर ध्यान कर आमे केवल अवधारण करूँ आश्रय करें से सनातन को आम अवधारण कर आश्रय कर हिसाब से आम जो धर्म पद के धारण कर शक्ति कहार ना कई धर्म से सनातन छाड़ीदे सनातन छाड़ीदेला पूरा कहीं पृथ्वी की सृष्टि धारण करना सचराचर ब्रह्मांड एपटे जार लोममूल्य माला माला मेदिनी आम से गोटे मेदिनी गोटे ब्रह्मांड अच्छे तो जार लोममूल्य माला माला मेदिनी वर्णी ना विजाति सारला शुद्धमणि तेणु ब्रह्मांड करता से ब्रह्मांड कर अव्यक्त शिरोमणि जहाँ गर्भे पूरी अच्छी सप्त दीपा धारणी गंगा जमुना नदी बहुवती त्रिवेणी तत्व न जानी प्राणी मायामय भ्रमणी ज्ञानी जन मूर्ख को कहीं पुणी एपरी सनातन व्यापक ज्ञानी जन जानती कहले कि चिंती एपटे ये कहते
ସ୍ୱପ୍ନ କୋଟି ବିପଦ କରି ନ ପାରିଲେ ହେତୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରି ନ ପାରି ଥାବ ମୁନି ତପସ୍ୟାରେ ବସି ମନରେ ହେଲେ ସ୍ତବ। ତେଣୁ ମୁନି ତପସ୍ୟାରେ ବସିକି କିଛି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲେ। କାହିଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା? ଏତେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ, ତେଣୁକରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନ ପାରିବାରୁ ତେଣୁ ତ ଅନାମ ଅନନ୍ତ ଅଲେଖ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଲେ। ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଅନୁଭବୀ ମୁନିମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେ ତପସ୍ୱୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାଶ୍ୱତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏପରି ଭାବରେ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସିକ ଚରଣ ବ୍ରହ୍ମ ଅବାଙ୍ଗ ମାନସିକ ଚରଣ ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇପାରିବ, ମନ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ମନନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାପକତା କେତେ ବ୍ୟାପକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନ ମନନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ଆମେ ଚାହିଁଥିଲେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନ ସତରତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବୁଲି ଆସେ, ସେହିପରି ମନ ସତର ଯୋଉଠି ମନ ମନନ କରିପାରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଅସିତଗିରି ସମସ୍ୟା କଦ ସିନ୍ଧୁ ପାତ୍ରେ, ଅସିତଗିରି ସମସ୍ୟା କଦ ସିନ୍ଧୁ ପାତ୍ରେ ସୁରତରୁ ବର୍ଷା ଲେଖନୀ ପଥ ପୂର୍ବୀ লিখিত যদি সারদা সর্বকালে, লিখিত যদি সারদা সর্বকালে তদপি তম গুণ নাম অজাণতি কদাচন। অসিতগিরি গেলে হিমালয় পর্যন্ত আজকাল তো স্যাই না স্যাই ঘরে না কি স্যাই নাই, সত্যি স্যাই ଅଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡଟ୍ ପେନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଯଦି ସମୁଦ୍ର ହିମାଳୟକୁ ଯଦି ସ୍ୟାଇକ କାଳି କରି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଗୋଳିବା ପାଇଁ ସ୍ୟାଇ କରିବା ପାଇଁ ତଳ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି 7 ସମୁଦ୍ର ପାଣି ବି କରି ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ସତରତ ଉର୍ପି ପୃଥିବୀ, ଏ ପୃଥିବୀ ଯଦି କାଗଜ କରି ଦିଆଯାଏ, ସେପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଇଏ କରି ଲେଖନ କରି କିଏ ଲେଖନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ? ଯିଏ ସରସ୍ୱତୀ, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ, ବିଧାତା ଗଣେଶ୍ୱର, ସଦାକାଳ ଯଦି ସଦା ସର୍ବଦା କାଳ ପଛରେ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ କଦାପି ସ୍ତବ ଗୁଣ ନାମ ପ୍ରଦାନ ନ ମାନନ୍ତି କଦାଚନ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ସମୟ ସମାଧାନ ହେଇପାରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ। ତେଣୁକରି ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ଅନାମ ଅଲେଖ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ତାଙ୍କର ଏଟା ମହିମା ବୋଲି କହିଲେ। କେବଳ ତାଙ୍କର ମହିମାରେ, ସେ ତାଙ୍କରି ମହିମାରେ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଜଗତ ଭିତରେ। ତେଣୁ ମହିମା ତାଙ୍କରି ମହିମାରେ ଏ ସତରତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ସେ ସନାତନ, ସେ ସତ୍ୟ ସନାତନ, ସେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ଏକମାତ୍ର। ଏ ପ୍ରକାର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଦୌ ନାହିଁ କି ପ୍ରାନ୍ତ ବି ନାହିଁ। ସେ ଅନାଦି, ଯାହାଙ୍କର ଆଦୌରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ତ ତାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କିପରି? ଯାହାର ସୀମା ନାହିଁ, ଯେ ସୀମା ନାହିଁ କେତେ ମାପିବା? ଆକାଶ କେତେ ମାପିବା? ଆକାଶ କି ମାତ୍ରାରେ କିଏ ମତ ଅଛି? ଆକାଶ ଅପେକ୍ଷା ପରବ୍ରହ୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ, ଆଉ ଯେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଜଗତ, ସତରାତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତେଣୁକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତେଣୁକୁ ଜୀବ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ, ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯାହା ଇଏ ଗୀତାକାର କହିଛନ୍ତି ମମଇ ବାସ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ହ, ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ହ। ତେଣୁକରି ସେ ପରମାତ୍ମା ଅଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା, ଜୀବାତ୍ମା ଜୀବ ଆତ୍ମା ତ ଏକ। ଗୋଟିଏ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ସୁବର୍ଣ୍ଣରୁ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ। ମୂଳ ହଉଛି ସନାତନ, ଇଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମୂଳ, ସୁନା ସୁନା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ମୂଳ ଏକମାତ୍ର। ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ହେଇପାରେ, ଅଳଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କୋଥିରେ ପରିଣତ ହବ? ସୁନା ହେଇଯିବ। ତେଣୁକୁ ସୁନା ହଉଛି ମୂଳ, ଅଳଙ୍କାର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜଗତ ବ୍ୟବହାରିକ ସତ୍ତାରେ ଅଳଙ୍କାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ, ଯଦି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ କରାଯିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୂଷା ମୂର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଯଦି ସୁନା ଦିଆ ଯଦି ବଳିଆ ପାଖକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ତାହେଲେ ସେ ସନାତନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଇଏ ମୂଷା ମୂର୍ତ୍ତି ଇଏ ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ସମାନ ହବ ନା ତାରତମ୍ୟ ହବ? ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ମୂଷାର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଲା ସୁନାର। ସେହିପରି ଯେପରି ସେପରି ଯେତେ ଯାଏ ସୃଷ୍ଟି, ଯେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ୟାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟି ଅଛି, ତାର ସମସ୍ତ ପ୍ରଳୟ ବିନାଶ। ସେଥିରେ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଭିତରେ ଜୀବ ସହିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ, ଜୀବ ସହିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରୁଥିବାରୁ ଜୀବ ସହିତରେ, ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମା ନାମିତ। ତେଣୁ ଜିନିଷ
ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ଅନେକ ଲହରୀ ଆସେ। ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ କେବେ ସମୁଦ୍ର ଲହରୀ ପୃଥକ କରି ଆଣି ହବ? ପୃଥକ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ଦିଟା ଶବ୍ଦ, ଦିଟା ଶବ୍ଦ, ସମୁଦ୍ର ଆଉ ଲହରୀ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଅଛି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଆମେ ଲହରୀ ପୃଥକ କରି ହବ? ସେ ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ ନା ଲହରୀ ସମୁଦ୍ର? ସମୁଦ୍ରର ଲହରୀ। ସେପରି ପରମାତ୍ମା ସତ ସେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା, ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ସବୁଠି ପରମାତ୍ମା ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ କି ଆତ୍ମା କେବେ ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଥିବାରୁ ହୃଦୟ ଆକାଶ ଭିତରେ, ତେଣୁକରି ଜୀବ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଜୀବ ସହିତ ଥିବା ଅଛନ୍ତି। ସେପରି ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଏକ ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ଅନେକ ଅସଂଖ୍ୟ। ପରମାତ୍ମା ଏକ ଜୀବାତ୍ମା ଅନେକ। ଏବେ ସନାତନ, ଏପରି ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସନାତନ ଯେ ଧାରଣ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଧର୍ମ ଧାରଣ ଧରିତ୍ରୀ ରହିଛି 4 ଯୁଗରେ। ଯେ ଧାରଣ କରେ ସେ ଧର୍ମ, ସେ ଧାରଣ କରେ ସେ ସନାତନ। ସେ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରିছে ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ବା ସତ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଏମିତି କରାଯାଇଥାଏ କରି ଆତ୍ମା ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦବାଚ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହବ। ବ୍ରହ୍ମ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହବ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଧର୍ମ କଥା କହିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଧାରଣା ଧର୍ମ ଇତ୍ୟା ହଉ ଧର୍ମ ଧାରିତ ପଦା ଆଉ ଧରଣ ଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ହଉଛି ଯେ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଜା କଲେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଜଗତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜା ଯେ ସମସ୍ତ ସଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସମସ୍ତ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧାରଣା ଧର୍ମ ଇତ୍ୟା ହଉ ଧର୍ମ ସଧର୍ମ ଇତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ହଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଧର୍ମ। କାରଣ ଆମକୁ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ କଣ, ଆମକୁ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଆମେ ଆଚରଣ, ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଆଚରଣ ଧାର୍ମିକ ହେଲେ କେତେକ ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ ସୁପରିମାର୍ଜିତ କେତେକ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ସେ ଧାର୍ମିକ। ସତ୍ୟ ପ୍ରେକ୍ଷା, ସତ୍ୟ କହିବା, ନ୍ୟାୟ ପଥରେ ଯିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା, ପରୋପର କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆମର କରାଯାଇଛି କଣ, ଆମର ଆତ୍ମକ ଏକଟା ହଉଛି କଣ ସ୍ୱାର୍ଥ, ପରାର୍ଥ, ପରମାର୍ଥ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଲେ ପରାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶପାଶ ପାଖାପାଖି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ସବୁ ଦେଶ ପାଇଁ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରମାର୍ଥ କରିଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ଶରୀର ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ, ଶରୀର ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ, ଜଗତ ପାଇଁ ଦାନ, ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ତପସ୍ୟା, ଆତ୍ମା ତପସ୍ୟା। ଆମର ଏପରି କଥା ଅର୍ଥାତ କହିବା କଥା କଣ ଯେ କେତେକ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିମାର୍ଜିତ ନୀତି ନିୟମ ଆଚରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯେ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ। ଧର୍ମ ସେ ଧାର୍ମିକ। ଏ ସୁଶୃଙ୍ଖଳିତ ସୁପରିମାର୍ଜିତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେବେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏ ଧର୍ମ ହେଉଛି ତାର ଅଙ୍ଗ ଆଚରଣ କରିବା, ଆଶ୍ରୟ କରିବା। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଧୃତି, କ୍ଷମା, ଦମ, ସ୍ତେୟ, ଶୌଚ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ, ଧୀର ବିଦ୍ୟା, ସତ୍ୟ, ଅକ୍ରୋଧ ଏ 10ଟା ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। ଏ 10ଟା ଧର୍ମ କଥା ଶବ୍ଦ କଲା ବେଳେ এই 10ଟା ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ, ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବହାର, ଶୁଦ୍ଧ କଥା ଯାହା। ତେଣୁକରି ପରିମାର୍ଜିତ ଖାଦ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁକରି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମ କଥା କହିଲେ ଆମେ କଣ କହୁ ଯେ ଧର୍ମ ବିଷୟ କହିଲେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ ପଦ୍ଧତି କଣ ହଉଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣାନି ସାର ସମୃଦ୍ଧ। ତା ଧର୍ମ ମାତ୍ର ହଉଛି କଣ ଯେ ଏକମାତ୍ର ଧର୍ମ ସେ ହଉଛି ଧର୍ମ ଯେ ସେ ଧର୍ମ ତା ହଉଛି କଣ ଲକ୍ଷଣ। 10ବିଧ ଲକ୍ଷଣ। ଏ ଧର୍ମର 10ବିଧ ଲକ୍ଷଣ। ଏହାକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଆକୁ ଆଶ୍ରୟ ଧାର୍ମିକ। ଆଶା କଣ ହଉଛି ନା ଯେ ପରୋପକାର ସ୍ୱର୍ଗାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ। ପାପାୟ ଧର୍ମ ହଉଛି ଯେ ପର ଉପକାର କରିବା। ସାଧାରଣ କଥାରେ ଅଳ୍ପ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯାହା ପରର କଲ୍ୟାଣ ଆସେ, ଯାହାର ପର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ତା ହଉଛି ଧର୍ମ। ଆମେ ଯାହା ଆଚରଣ କଲେ ପର ପ୍ରାଣରେ ପୀଡ଼ା ହୁଏ
ତା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। ପ୍ରଥମ କଥା ସାଧାରଣ ସଫଳ ଅଳ୍ପ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯାହା ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ରେ ଯେତେ ଯିଏ ଜୀବ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆମେ କେବେ ତାକୁ ଇଏ କରିବା, ତେଣୁ ସେଟାକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଦୁଃଖ ନ ଦେବା ତାକୁ ଧର୍ମ। ତାଙ୍କୁ ସେପରି ଯେତେ ସାଧାରଣ ତରୁତଙ୍କ ଯେତେ ଜୀବ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଘାତ ଦୁଃଖ ଦେବା ତା ହେଉଛି ଅଧର୍ମ। ଆଉ ପରସ୍ପର ତାପରେ ପାରିମାର୍ଜିତ କଥା ଆମେ ଯେପରି ଆମ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଶିକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରହିଛି। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଥମ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ଉପସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପିତାମାତା ବିଷୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲଟା କାହାକୁ ଦେବା। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଗଲେ, ପିତୃସ୍ଥା ପାଳନ କରିକି ପଳେଇଗଲେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ବାପା ମା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି, କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ଯାଇଛି ତାର ସେ ପିତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର। ଆମର ଯୋଉ ସମାଜ ଚାରିପଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମୌଳିକ ନୀତି, କୌଳିକ ପନ୍ଥା, ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା। ମୌଳିକ ପୁରାତନ ନୀତି, କୂଳ ପରମ୍ପରା, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣିତ ଯାହା କଥା, ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ କଲ୍ୟାଣ ହବ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ସତପଥ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତପଥରେ ଯିବା, ଧର୍ମପଥରେ ଯିବା ସେପରି ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ବୈଦିକ ଧର୍ମ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆପ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କର ରାସ୍ତା, ମହାଜନ ଜନଗତ ସପନ୍ଥା। ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ସାଧୁତାର ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଗତି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେହି ପନ୍ଥା, ସେ ହେଉଛି ପନ୍ଥା ରାସ୍ତା, ଆମ କରିବା ନିୟମରେ ଚଳିବା। ମହାଜନ ଜନଗତ ସେ ପନ୍ଥା, ଏଇ ନିୟମ ଚଳିବା। ତେଣୁକରି ଆମର ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ବାପା ମା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ସମାଜ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମନ୍ଦିରର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେପରି ପତାକା ଶୋଭା ପାଉଥାଏ, ଏ ସମାଜର ସର୍ବୋର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମା ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଥା ଆଦ୍ୟରୁ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଓ ପତାକା ପାରି ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଜରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କୁହାଯାଇଛି ମାତୃଦେବ ଭବ, ମାତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ପିତାଙ୍କୁ ଦେବତା ମାନ, ତୃତୀୟରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମାନ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ସର୍ବାଣୁ ଦେବ ଭବ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ପିତା ମାତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେତେ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଚେତନ ଦେବତା ମୂର୍ତ୍ତି, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଚେତନ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ମାତୃମୂର୍ତ୍ତି, ପିତୃମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣ ନୁହେଁ, ଚେତନ ଦେବା, ଇଏ କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ଆମେ ଦେବତା ବୋଲି ଯାହା କହୁଛୁ, ତାହା କହୁ ଦେବତା ବୋଲି। ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଦେବ, ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ପିତା ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା, ମା ହଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଦେବତା ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରାଜାର ଶାସନ କରିଲେ ରାଜା, ପରିବାର ଭିତରେ ବାପା ହଉଛି ରାଜରାଣୀ, ବାପା ମା ରାଜରାଣୀ, ପିତା ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ମା ହଉଛନ୍ତି ରାଣୀ, ଆଉ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ଏ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଗୁରୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏସବୁ ପରମ୍ପରା। ଆମେ ଚେତନ ଦେବତା, ଏକଥା ଚେତନ କଥା କହିବ। ଜଡ଼ ଦେବତା ଜଡ଼ କଥା କହିବ, କାଠପତ୍ର କଥା କହିବେ, ଉପଦେଶ ଦେବେ, ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ପିତା ମାତା ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, ଦେବତା। ଯିଏ ଦିଏ ବତାଏ, ସେ ହଉଛି ଦେବତା। ବାପା ମାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଦେଇକି ବତେଇଲା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା କେହି ନାହାନ୍ତି। ପିତା ମାତା ଶିଖାଇଲେ ପୁତ୍ର ଶିଖେ ନୀତି, ଗର୍ଭରୁ ପରିଣତ କେହି ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ସତ୍ୟେନ ଧାର୍ଯ୍ୟତେ ପୃଥ୍ୱୀ ବୟଂ ସତ୍ୟଂ ପରମ ଧୀମହି, ଆମେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପୀ ପରମାତ୍ମାକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ।
ଆମେ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମେ ମା ମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଆଦ୍ୟ ଭିତରେ ମା ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ମାତା ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ମାତୃଦେବ ମାତୃଦେବତା ମାତା ଶିକ୍ଷା ସେ ମା କଥା ସ୍ଥାନ ପରେ ମା ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମା ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ମା ମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ମା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ସତ୍ୟଂବଦ ଧର୍ମଚର ପ୍ରଥମେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ମା ହଉଛି ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମା କହୁଛ ସତ୍ୟଂବଦ ଧର୍ମଚର ସତ୍ୟ କଥା କହିବ ଧର୍ମାଚରଣ କରିବ କଥା ଏପରି ଯଦି ଏତେ କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସନ୍ତାନ ଗଢିବା ଯଥା ମୃତ ପୀଡ଼ିତ କର୍ତ୍ତା କରୁତେ ଯଦି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିବ ଯେପରି କୁମ୍ଭାର ମାଟି ଆଣିକି ଦଳେ ତାକୁ ଇଏ କରେ ବର୍ତ୍ତନ ତିଆରି କରେ ସେ ବର୍ତ୍ତନ ତିଆରି ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ରଖିଥାଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ରହିବ ଗାଡ଼ି ମାଟି କରି ଗଦେଲେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ ସେ ଦଳେ ବର୍ତ୍ତନ ତିଆରି କରେ ଇଏ କୁମ୍ଭାର ତାକୁ ଯେପରି କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଯଥା ମୃତ ପୀଡ଼ିତ କର୍ତ୍ତା କରୁତେ ଯଦି କ୍ଷତି ଏବଂ ମାନ କୃତଙ୍କର ମାନବ ପ୍ରତିପଦ୍ଧତି ଯେପରି କୁମ୍ଭାର ସେପରି ମାଟି ଆଣେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ତାର ଚକ୍ର ଘୁରଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ହାଣ୍ଡି ଗଲା ସାଙ୍ଗେ ଚିନ୍ତା କଲା ତ ମାଠିଆ କରି ପକେଇଲା ସାଙ୍ଗେ ସହିତ ସୋରେଇ କରି ପକେଇଲା କଳସି କରି ପକେଇଲା ଦୀପାବଳି କରି ପକେଇଲା ଅନେକ କରିପାରିଲା ଯେପରି ମାଟି କରିପାରିଲା ସେପରି ପ୍ରଥମେ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ହଉଛି ଯେ ଏପରି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଜନ୍ମରେ ଭାଦ୍ର ଲଗ୍ନ ସଂସ୍କାର ନାନ୍ୟଥା ଭାବେ କଥା ଛଳନ ବାଳନ ଇତ୍ୟାଦି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନ କହିଥିବେ ଛୋଟ ଧରିଥିବେ ଛୁଆ କରୁଥିବ କଥା ସାଙ୍ଗରେ କଥା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଏକ ସେଇଟା ଦୁଇ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ସେଇଟା ଗଛ ସେଇଟା ଗଛ ସଂଖ୍ୟା କହିବୁ ଭଗବାନ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା ପଡେ ଆଏ ଦୟାମୟ ବିଶ୍ୱହାରୀ ଘେନ ଦୟାମୟ ଗୁହାରୀ ଶିକ୍ଷା କଥାରେ ଶୁଣିଥିବ ତା ମନରେ ଚିତ୍ତିତ ଅଙ୍କିତ ହେଇକି ଥିବ ଶିକ୍ଷା କହିଥିବ ଦେଶ କଥା କହିଥିବ ନାମ କଥା କହିଥିବ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଲା ପରେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଇ ବସିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଗଲା ଶିକ୍ଷା ବେଳକୁ କିଛି ଜାଣିନଥିବ ଛୁଆଟା ଭୟ କରିବ ଛୁଆ ପାଠ ଯାଉନି ପାଠ ପଢୁନି ଆରେ ଛୁଆ ପଢିବାଟା ମନକୁ କେମିତି ପଢ ମାଡ଼ ଦେଲେ ପାଠ ପଢିବ ଛୁଆ ମଣିଷ ହବ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଛୋଟବେଳୁ ମା ମାନେ ଛୋଟ ପାଇଁ ଆଗେ ସଂଖ୍ୟା ଅକ୍ଷର ନାମ ଦେଶ ଗାଁ ମାନେ ସବୁ କଥା ଆମ ଗାଁ ଏଇଟା ସେ ଗାଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଯଦି ମା ମାନେ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ଧରିବା ସମୟରେ ଧରିଥିବେ ଗୀତ ଗାଉଥିବେ କଥା କହୁଥିବେ ଯଦି କହୁଥିବେ ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଚିତ୍ରିତ ହେଇଯିବ ନା ସେ ସ୍କୁଲ ଆସି ପଢିଲା ପରେ ଆଗୁ ଶୁଣିଥିବ ଧରି ପକେଇବ ଆମେ ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଅନେକ ଜାଗା ସବୁ ମା କଣ କରିବାକୁ ସବୁ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ମୋବାଇଲ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତମେ କାହାକୁ ଛକଣ ଏକ ସଂସ୍କାର ଆଜି ମାନେ 16 ସଂସ୍କାର ଥିଲା 16 ସଂସ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ 16 ସଂସ୍କାର ନୀତି ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଆଜି ସଂସ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏ ସମାଜରେ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଗଢ଼ି ସମସ୍ତେ କଲେ ଆମେ ଆମ ବାପା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆମ ପାଳିଥିଲେ ଖାଇ ପିଇଥିଲେ ମରିଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଲାଳପଣା କରିବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି କଣ ଇଏ ଭକ୍ତ କହି ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଭଜନ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦନାରେ କହିଲେ ସମାଜ ପାଇଁ ବନ୍ଦନା କଥା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଦନା ପାଦପଦ୍ମକୁ ଧାଇ ଗୁରୁ ଧାଇ ଅନାଦି ସିଦ୍ଧଙ୍କୁ ଧାଇ ଗୁରୁ ପରିବାରକୁ ତାପରେ ଯେ କଥା କହିଲେ ଯାହା କହିଲେ ତାପରେ ଏ କଥା ସମାଜ ପାଇଁ କହିଲେ ଗୃହ କର୍ମ ତେଜି ଭକ୍ତେ ପ୍ରଚାରୁଛନ୍ତି ଜଗତେ ଗୃହ କର୍ମ ତେଜି ଭକ୍ତେ ପ୍ରଚାରୁଛନ୍ତି ଜଗତେ ଜୀବ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଭରସା ପରିଣାମକୁ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ନାମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ତ୍ୟାଗ ଗୃହ କର୍ମ ତେଜି ଭକ୍ତେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ସନ୍ଥ ମାନେ ମାନେ ସେ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ
ब्रह्मा सते सृजना कले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु विष्णु को विष्णु स्वरूप जगत पालनपण करुछंती हे गुरु महेश्वर मोर तो बयसर कल्याणकारी हिसाब से पालन कर कल्याण करते रुद्र विषय से संसार तो समस्त रही समस्त अनुभव जानती एबार प्रथम गुरु को मान दिया ब्रह्म स्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म साक्षात परम अर्थात परम ब्रह्मकर प्रतीक स्थूल भाव स्थूलर अनुभूति स्थूलता द्वारा सूक्ष्म अनुभूति सूक्ष्मता द्वारा तेणु स्थूल भाव पितामाता आमर परमात्मा जो अदृश्य जो अधार रूपचक बेरक बनचिना ना जापार ना तेणु से परमात्मा मतन स्थूल प्रतीक प्रतिमा अच्छे पितामाता गुरु प्रतिभार तेणु गुरु पितामाता स्वरूप आम शिक्षा दिखती तेणु एक कथा आमको शिक्षा देले गढ़ी पितामाता तेणु गुरु ब्रह्म तेणु ब्रह्मा गुरु स्वरूप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कही तेणु गुरु बर्तमान गुरु स्वरूप साधु संत परमात्मा वार्ताव मुखपात्र साधु संत माने वार्ताव परमात्मा अमृत वाणी को यहीपर जगत में शिक्षा दियंती संस्कार शिक्षा गत धर्म कर्तव्य नीति अमृत जहाँ किसी अमृत आगे समस्त अमृत संतान अमृत वाणी शुणु विश्व अमृत पुत्र मोर अमृत संतान माने मोर अमृत वचन श्रवण कर तुम्हें मनुष्य मनुर्भव मानव हो मानव तेणु एक शिक्षा गुरु कही प्रचार करते तेणु परमात्मा अमृतवाणी को शिक्षा ज्ञान कर्तव्य धारणा ए समस्त साधु स्वरूप जगत को वितरण कर जगतर दुख सुख कथा विपद आपद समय जगत कौन भक्तर कौन लोक व्यक्ति टे बत्ती लगेगा किसी ना जी अखंड बत्ती 50 ग्राम हो करूँ बत्ती लगेगा परमात्मा प्राप्त महाप्रभु भक्तर दुख समस्ते भक्त सर्व हो एकाकार नदार विचार हाँ समस्ते एक मुख डाके नारायण रख तेणु समस्ते जड़े गोटे आम गोटे जाऊँ कौन कम कले आप जड़े कहले जड़े कहले जड़े तो शुणुनि मानुनि विचार करना जब 150 गला कथा मानी आसुचे ना से जनकर दुख पाई साधु भक्त 10, 5, 50, 100 भक्त गला डाकिला प्रथम निश्चित कि तार दुख लाघव हम तेणु जगतर दुख वार्ता को परमात्मा पाखे उपस्थापन करती परम अमृतवाणी को यह हूँ साधुकर अनेक आहरी किसी कथा आम समय अल्प समय यहीपरि प्रक्रिया किंतु गृहस्थ मार्ग सानंद सदन सुता सुधि कामतानंद दुर्भाषिणी सानंद सदन सुता सुधि कामतानंद दुर्भाषिणी क्षणमित्रम सुधनम सजसी तिरतिचार्या परा सेवका नित्यं मिष्टान्नपन्न गृहे साधु संग उपासते ही सततम धन्य गृहस्थाश्रम सततम धन्य गृहस्थाश्रम आनंद मुखरित गृह तार एटा कहले आनंद तार भाव कौन भाव अर्थ कर आनंद मुखरित सानंद सदन सुतास परस्पर व्यक्ति आनंद जागृत करते वैकुंठ समान सीना आ से घर परस्पर स्नेह थाए निरंतर तेणु से कथा शास्त्रकार कहते आनंद सदन सुतास सूर्य कामता दुर्भाषिणी कामता स्त्री स्वामी स्त्री भितर उपयुक्त संपर्क उपयुक्त भाव तेणुक कामता दुर्भाषिणी नित्यं मिष्टान्न गृहे नित्यं मिष्टान्न गृहे परिवार भीतर जहाँ थिला भागवत कथे जे स्थान जे मत मिले आहार भल मंद ना आहार भल मंद ना ताबले आम कह आहार खाली भल मंद जमा हेनी आहार खाली भल खाए मंद जमा खाइबा ना ना जब मंद को धर मन सब ताबले पनीपरिया शाग माटी धुआधुई करनी सेमती कर खाइबा जहाँटा मिलला जहाँ अच्छी जो समय से सुचारू रूपे परिपक्व कर परिष्कार परिच्छन करके आत्मदा प्रदान करा साधु संग उपासते ही एवं साधु संग करवा भागवत कहते साधु संग कर नीति लभिव निर्मल भगवती भगवत करी शुद्ध चित्ते ज्ञान तो पाइबू साक्षात ज्ञाने संसार हेबू पार
ତେଣୁ ଏପରି କଥା ସାଧୁ ସଂଘ, ତେଣୁ ସାଧୁ ସଂଘ ଉପାସତେ ହି ସତତମ ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ। ପୁଣି ତା ବୁଝି କହିছে ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଶିବକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଫଳ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବନି, ପରର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, ପରକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ, ପର ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏପରି ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ। ଏପରି ଭକ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ। ଯୋଉ ଗୃହସ୍ଥ ଏପରି ଭାବରେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ଭଲ ରାସ୍ତାର ପଥର ଶୁଷ୍କିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ନମସ୍ୟ। ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ନମସ୍ୟ। ଏପରି ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ। ଏପରି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମମାନ ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଧାନ। ପିତାମାତାଙ୍କ ବିଧାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଚଳମ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଋଣୀ। ପିତା ଋଣୀ। ଆମକୁ ବାପା ଯେମିତି ଯୋଉ ହିସାବରେ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କରିଥିଲେ, ଦୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଋଣୀ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାଙ୍କର ଋଣୀ, ପିତାମା ଋଣ ସୁଝିବା କରଜ ଦେବା। ଏହାର ଋଣ ସୁଝିବା କରଜ ଦେବା। ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ସେବା କରିଥିଲେ, ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେମିତି ସେବା ଭକ୍ତି ପୂଜା କରିବା, ସେବା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଋଣ କିଛି ସୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାମାତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରିଥିଲେ, ଉପକାର କରିଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରତି ପ୍ରକାର କିଛି ସେବା ଭକ୍ତି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଋଣ କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବା, ଋଣ କରଜ ଲଗେଇବା। ଯଦି ଆମେ ବାପ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାପନ କଲେ ଦୁଃଖ ଦେବା, ତା ଆମ ପାଇଁ କଣ ରହିବ? ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କଥା ଇଏ କରିକି ଆଲୋଚନା, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପୁତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଚଳ ହେଇଯାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଗାତ ଖୋଳିକି ସମାଧି କରିଦିଅନ୍ତି। ଏମିତି କରନ୍ତି। ଏମିତି 3 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବୁଢା ନେଇକି ବାପା ଅକର୍ମଣ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବାକ୍ୟ ତାର ଚେତନ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ପାଦ ଅଚଳ ହେଇଛି, ଅସମର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବାପା ଅକ୍ଷମ ହେଇଗଲା, କିଛି କରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁକୁ ବାପା ଧରିକି ଗଲା, ବାପା ବୃଦ୍ଧ ବାବୁ ନେଇଗଲା ଶ୍ମଶାନକୁ, ଗାତ ଖୋଳିଲା, ବସେଇଦେଲା, ଶୁଗଲା। ଭୋଳୁଆ ସମୟରେ ପୁଅ ଗଲା, ବାପା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୋତେ ପୋତି ଦେବୁ, ଇଚ୍ଛା ସମାଧି କରିଦେବୁ, ଗୋଟେ ଶୁଣୁ କଣ ବାପା କହୁଛୁ ନା, ଆରେ ତୁ ଏଇ 3ଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ସମାଧି ଦେଖୁଛୁ ନା, ଏ ସମାଧି ଗୁଡାକ ଜାଣିଛୁ ନା, ଏ ମୋ ବାପା, ତା ବାପାଙ୍କର ସମାଧି ଗୁଡା ରହିଛି। ଏମିତି ଆଜି ଯେମିତି ଜାଣିଛୁ, ସେ ତା ବାପାକୁ ଏମିତି ଜୀବନକୁ ସମାଧି କରିଥିଲା, ସେ ତା ବାପାକୁ ସମାଧି କରିଥିଲା, ସେ ତାକୁ ସମାଧି କରିଥିଲା। ତୁ ଆଣିଛୁ ମତେ, ତୁ ସମାଧି କରିବୁ, ତୋ ପୁଅ ତୋତେ ସମାଧି କରିବ। ହେଲା ଏମିତି କଥା। କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଏଇଥିଲା ବାପା ମତେ ଏମିତି ସମାଧି କରିବ, ବାପାକୁ ଧରିକି ଆସିଲା। ତେଣୁକୁ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ମୁକ୍ତି କରିବା, ତେଣୁ ଆମର କଥା ରହିଛି କଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଅଛି, ଅଭିବାଦନଶୀଳ ନିତ୍ୟମୋଦ ବେଶ ବିନ, ଅଭିବାଦନଶୀଳ ନିତ୍ୟମୋଦ ବେଶ ବିନ, ଚତ୍ୱାରି ଚାଷ ବର୍ଦ୍ଧନ୍ତେ ଆୟୁରି ବିଦ୍ୟା ଚାଷ ବଳନ। ଏକଥା ରହିଛି। ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆସନ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଗୁରୁଜନ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆସନ ଉଠି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଆୟୁଷ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳ 4 ଜିନିଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆମର ପ୍ରଣାମ ନମସ୍କାର ବି ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି। କୌଣସି ଜୀବକୁ ମଣିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କାହାର କିଛି ମଣିଷ ଅଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସାମାଜିକ ଚେତନା, ଗୁରୁ ଗୌରବ ବିଚାର ହଉଛି ମଣିଷର, ପଶୁର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ସେଇ ହିସାବରେ, ତେଣୁକରି ଆମ ନମସ୍କାର ବିଧାନ ଏପରି ରହିଛି। ଗୁରୁ ଗୌରବ ଆମର ହେପି ରହିଛି। ଆୟୁଷ ବିଦ୍ୟା, ନମସ୍କାର କଥା ହଉଛି ଆୟୁଷ ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳ 4 ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଜୁହାର କଲେ କଲ୍ୟାଣ କରିଥାଏ। ଯଦି ପିତାମାତା ଜୁହାର କଲେ ଦୁଃଖଦାୟକ ହବା, ତାହେଲେ କୋଉ କଲ୍ୟାଣ ହେଲା? ତେବେ ଏଠି ଦାୟୀ କରିବା କାହାକୁ? ପ୍ରଥମେ ସମାଜ, ସଂସ୍କାର, ଶିକ୍ଷା ଅଭାବ ହେଇଛି, ବିଚାର ଅଭାବ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମର କହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ସେ କହିବା ନା କି ରହିଚ କରିବା, ସମସ୍ତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ସାପେକ୍ଷ କାମ କରିବା। ସେହିପରି ଆମେ କହିବା କଥା ଯେ ଏହିପରି ଶିକ୍ଷା ଏ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ, ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ। ଯଦି କଣ ହେଇଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ବଡ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦେଶ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଏଇ ଅବହେଳା ଯୋଗେ,
ଜାତିଆଣ ଭାବ ହୀନମାନ୍ୟତା ଭିତର ଅଭାବରୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିଲେ ଦେଶକୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପଶିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ପଶିଲେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ସେ ଏକଜୁଟ ହେଲା। ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ସେ ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭାଇ ବି ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ବିବାଦ ଲାଗିଲା, ଭାତୃବିବାଦ ଲାଗିଲା। ଏଥି ପୂର୍ବ ବିବାଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ପାରିବାରିକ ପରମ୍ପରା। ତେଣୁକରି ରାମାୟଣ ହଉଛି ପାରିବାର ପରମ୍ପରା, ଆଦର୍ଶବାଦ। ପିତା ମାତାକୁ କେମିତି ଭକ୍ତି କରାଯାଏ, ଭାଇ ଭାଇ ସ୍ନେହ ଚଳାଯାଏ, ଏଟା ତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି, ଆମ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। ଆମେ ରାମାୟଣ ପଢୁଛ ଖଣ୍ଡେ, ଆମେ ପଢୁଛୁ କଣ, କାହିଁକି ପଢିତ? ଏଇଥିପାଇଁ ପଢିତ ଆମ ସେମାନେ ସମାଜ ପରିବାର ପାଇଁ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ରାମାୟଣରେ। ଭାରତ ସେ କଥା ଭାରତ କଥା କୁହାଗଲା କି ଭାରତ ତାର କଣ ଲାଗିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତ ପଢା ହଉଛି। ପରସ୍ପର ଭାଇ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ନଥିବାରୁ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଲା। ପରସ୍ପର ଭାତୃବିବାଦ ଥିବାରୁ ଏଠି ସମାଧାନ ଭାଗବାନଟା ବିଚାର ନ ହେଲାରୁ ତେଣୁକରି ଭାରତ ବର୍ଷ ଉଭୟ କଥା ସିଏ 100 ଭାଇ ସେ 105 ଭାଇ, 5ଟା ରାଜ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତେ, 5 ପରିବାର ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଜି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ କାହିଁକି ନା ବିବାଦ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ରାମାୟଣ ପରି ଆତ୍ମମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରହୁ। ଏ ତ ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ପଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାବ ରହୁ, ଏପରି ଭାରତ ପରୀକ୍ଷା ବା ମହାଭାରତ ପରୀକ୍ଷା ବିଦ୍ୱେଷ ନ ବଢୁ, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବା। ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଅଜାଙ୍କର ମାତ୍ର 2ଟି ଝିଅ ପୁଅ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଯଦି ସେ ପିତା ଯିବା ପରେ ଅଜା ଯିବା ପରେ ଯଦି ସମାଧାନ କରି ଭାଗବାଣ୍ଟି କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ, ବଡ ଭାଇ ବଡ ଭିତରେ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଅଜା ଦେଇତେ ଭାଗବାଣ୍ଟି ଥାନ୍ତେ। ଏବେ ଦ୍ୱୟ ବିବାଦ ତୃତୀୟ ସେ ଲାଭ ଦି ଭାଇ ବିବାଦ ହେଲା। ପଠାଣ ପଶିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ 2 ଜଣ ବାଦ ପଠାଣ ପଶିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ କଣ ହଉଛି, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ଆମର ମା ମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା କାଫିର କହିକି ହାଣି ପକେଇବା। ଏତେ ପଠାଣ ଅଛନ୍ତି କେତେ କରି ପକାଉଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମେ ମା ବୋଲି କରୁଛୁ ଗୋରୁ ବୋଲି କରୁଛୁ, ଗୋରୁକୁ ସେମାନେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେମାନେ କିଏ କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋଷ ହଉଛି ଆମର। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଗୋରୁ ବିକ୍ରୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି ନା ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯିବେ କି? ତେଣୁ ଆମେ ଗୋରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ମାର ସମ୍ମାନ ଦେବା। ତେଣୁ ରକ୍ଷା କରୁ ଯାହା କର ସେମିତି କରି ଯେମିତି ହେବା କଥା। ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କରିବା କହିବେନି। ଏତିକି କଥା ହେଲା। ଆମର ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାବା ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚମ ଭଳିଛି ତ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। କିଛି କହିବେ, ଆମେ କିଛି କହିବୁନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁର ମହାମହିମା